ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಸುವೆ, ನೀ ನನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ. ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವೆ, ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವೆ. ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ನೀವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ಈ ಹಾಡು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಹಾಡುವೆನು ನನ್ನೇಸುವೆ. ಈ ಹಾಡು ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಹಾಡುವೆನು ನನ್ನೇಸುವೆ. ನನ್ನ ಜೀವವೆಲ್ಲ ನಿಮದೇಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಉಸಿರೆಲ್ಲ ನಿಮದೇಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಜೀವವೆಲ್ಲ ನಿಮದೇಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಉಸಿರೆಲ್ಲ ನಿಮದೇಸಯ್ಯ. ನೀವಿರದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಬದುಕು ಪರಿಶೂನ್ಯ, ನೀವಿರದ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಬದುಕು ಪರಿಶೂನ್ಯ. ನೀವಿರಳು ಮಾಡೆಲ್ಲ ಅನುಷಾಡೆಲ್ಲ, ನೀವಿರಳು ಮಾಡೆಲ್ಲ ಅನುಷಾಡೆಲ್ಲ. ನೀವೆಷ್ಟು
வாழ்கிறேன். இந்த பூமியில் நானும் பரதேசி, உந்தன் மெய்யான வார்த்தைய உயிர் வாழ்கிறேன். வழி சத்தும் ஜீவனிரே, வாழ்க்கைக்கு ஒளியானிரே. வழி சத்தும் ஜீவனிரே, வாழ்க்கைக்கு ஒளியானிரே. எங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒளியானிரே. உயிரோடு உயிரானிரே, எங்கள் மனதாலும் நினைவானிரே. உயிரோடு உயிரானிரே, எங்கள் மனதாலும் நினைவானிரே. பஞ்சம் வந்தாலும் பசி நேர்ந்தாலும் அது அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்காதையா. பஞ்சம் வந்தாலும் பசி நேர்ந்தாலும் அது அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்காதையா. தாயிலும் உயர்ந்தவரே, தந்தையிலும் மேலானிரே. பெற்ற தாயிலும் உயர்ந்தவரே, தந்தையிலும் மேலானிரே. பெற்ற தந்தையிலும் மேலானிரே. உயிரோடு உயிரானிரே, எந்தன் மனதாலும் நினைவானிரே. உயிரோடு உயிரானிரே, எந்தன் மனதாலும் நினைவானிரே. உம்மை காட்டி கொடுத்தேன், உம்மை மறுதலித்தேன், உம்மை சிலுவையில் நானே அடைந்தேன் ஐயா. உம்மை காட்டி கொடுத்தேன், உம்மை மறுதலித்தேன், கொடு சிலுவையில் நானே அடைந்தேன் ஐயா. ஆனாலும் அழைத்தீரையா, அன்பாலே அழைத்தீரையா. ஆனாலும் அழைத்தீரையா, அன்பாலே அழைத்தீரையா. உங்கள் அன்பாலே அழைத்தீரையா. உயிரோடு உயிரானிரே, எந்தன் மனதாலும் நினைவானிரே. உயிரோடு உயிரானிரே, எந்தன் மனதாலும் நினைவானிரே. பஞ்சம் வந்தாலும் பசி ஏந்தாலும் அது அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்காதையா. பஞ்சம் வந்தாலும் பசி ஏந்தாலும் அது அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்காதையா. தாயிலும் உயர்ந்தவரே, தந்தையிலும் மேலானிரே. பெற்ற தாயிலும் உயர்ந்தவரே, தந்தையிலும் மேலானிரே. பெற்ற தந்தையிலும் மேலானிரே. உயிரோடு உயிரானிரே, எந்தன் மனதாலும் நினைவானிரே. உயிரோடு உயிரானிரே, எந்தன் மனதாலும் நினைவானிரே. எந்தன் மனதாலும் நினைவானிரே. எந்தன் மனதாலும் நினைவானிரே. உணரப் போகலாம். ಆವಿಯಾನವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸಭೆಯ ಶಿರಸ್ಸಾದವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಮೇ ಸಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுங்காது.
எந்த தீங்கும் தீண்டாது. இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது. எந்த தீங்கும் தீண்டாது. ஹாஸ்பிட்டல். Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. கபலா கமகா பேட. எல்லா கைகளை தட்டி பாடலாம். இயேசுவின் ரத்தத்தில் வல்லமை இருக்குது. பரிசுத்தமான ரத்தம், எங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிற இயேசுவின் ரத்தம், கிருபாசனத்துக்கு எங்களுக்கு அழைத்துக் கொள்கிற ரத்தம். அது சாபங்களை முறித்த ரத்தம், வியாதிகளை நீக்குகிற ரத்தம், பாவங்களை எங்களை அழித்த ரத்தம். அது அந்த ரத்தத்துக்கு நன்றி. கைகளை தட்டி ரத்தத்துக்கு நன்றி. தேவ ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவ ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்துக்கு நன்றி. நேசரின் ரத்தம் என் மேலே நெருங்காது சாத்தான். பாடுங்க எல்லாம். நேசரின் ரத்தம் என் மேலே நெருங்காது சாத்தான். பாசம சிலுவையில் பலியானார், பாவத்தை வென்று விட்டார். பாசம சிலுவையில் பலியானார், பாவத்தை வென்று விட்டார். பாடுங்க எல்லாம். இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது. எந்த தீங்கும் தீங்காது. இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது. எந்த தீங்கும் தீண்டாது. மற்றும் உதவின எபினேசரே, இனியும் காத்திடுவாய். மற்றும் உதவின எபினேசரே, இனியும் காத்திடுவான். உலகத்தில் இருக்கும் அவனை விட என் இயேசு பெரியவரே. உலகத்தில் இருக்கும் அவனை விட என் இயேசு பெரியவரே. இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது. எந்த தீங்கும் தீண்டாது. இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது. எந்த தீங்கும் தீண்டாது. தாய் தன் பிள்ளையை மறந்தாலும் மறவாத என் நேசரே. தாய் தன் பிள்ளையை மறந்தாலும் மறவாத என் நேசரே. ஆயனை போலே நடத்துகிறேன், அபிஷேகம் செய்கின்றேன். ஆயனை போலே நடத்துகிறேன், அபிஷேகம் செய்கின்றேன். இரத்த கோட்டைக்குள்ளே. ஆமென் ஆமென். Praise God. எதுவும் அணுகாது. எந்த தீங்கும் தீண்டாது. இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது. எந்த தீங்கும் தீண்டாது. மலைகள் குன்றுகள் விலகினாலும் மாறாத உன் கிருபை. மலைகள் குன்றுகள் விலகினாலும் மாறாத உன் கிருபை. அநாதி ஸ்நேகம், அநாதி ஸ்நேகத்தால் இணைத்துக் கொண்டு அனைத்து சேர்த்துக் கொண்டே. அநாதி ஸ்நேகத்தால் இணைத்துக் கொண்டே அனைத்து சேர்த்துக் கொண்டே. இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது. எந்த தீங்கும் தீண்டாது. இரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது. எந்த தீங்கும் தீண்டாது. ஆமென். நேசரின் ரத்தம் என் மேலே
எவ்வளவு பேர் மேல் இயேசுவின் ரத்தம் இருக்குது? உறுதி இருக்குதா உங்களுக்கு? அதனால சாத்தான் தொட முடியல உங்களை. கைகளை தட்டி இயேசுவின் ரத்தத்தை நாங்கள் glory glory Lord. Oh hallelujah. உன் ரத்தத்தை நாங்கள் பேசுகிறோம், உன் ரத்தத்தை நாங்கள் கனப்படுத்துகிறோம் ஏசப்பா. ஹalleluya. நேசரின் ரத்தம் என் மேலே நெருங்காது சாத்தான். நேசரின் ரத்தம் என் மேலே நெருங்காது சாத்தான். உலகத்தில் இருக்கும் அவனை விட என் இயேசு பெரியவனே. உலகத்தில் இருக்கும் அவனை விட என் இயேசு பெரியவர். ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. ரத்த கோட்டைக்குள்ளே நான் நுழைந்து விட்டேன், இனி எதுவும் அணுகாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது, எந்த தீங்கும் தீண்டாது. கைகளை தட்டி ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya. இயேசுவே ஆராதனை, உயர்ந்த அடைக்கலமானவரே. Thank you Holy Spirit. Hallelujah Hallelujah Yeshuve. Thank you Jesus. ದಾರಿಯ ದೀಪ ಜೊತೆಗಾರ ನೀನೆ, ಸಂತೈಸುವ ಕರ್ತನೇ. ದಾರಿಯ ದೀಪ ಜೊತೆಗಾರ ನೀನೆ, ಸಂತೈಸುವ ಕರ್ತನೇ. ಬಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬು ಅಭಿಷೇಕನಾದನೇ. ಆಹಾ ಬಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬು ಅಭಿಷೇಕನಾದನೇ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ, ಜೋರಾಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಯೇಸುವೇ. ಎಂದೆಂದು ಇರುವ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ರಾಜನೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜನೇ. ಎಂದೆಂದು ಇರುವ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ರಾಜನೇ. ಹೇಳ್ರಿ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಆಗಬೇಕು. ಆಹಾ ನಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಆಗಬೇಕು. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನಾತ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನಾತ ಯೇಸುವೇ.
ನಿಮಗಯ್ಯ, ಮಹತ್ವ ನಿಮಗಯ್ಯ, ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗಯ್ಯ, ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗಯ್ಯ, ಮಹತ್ವ ನಿಮಗಯ್ಯ, ಮಹತ್ವ ನಿಮಗಯ್ಯ, ಘನವು ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು, ಘನವು ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರವು ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗಯ್ಯ, ಎಂದೆಂದೂ ನಿಮಗಯ್ಯ. ಘನವು ಸ್ತುತಿಯು ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಕು ಮಗ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗಯ್ಯ. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಆಪ್ತ, ನನ್ನ ಆಪ್ತ. ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಂದೆಂದು ಇರುವ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ರಾಜನೇ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರು ತಿರುಗಾ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. ಮಧ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆತ ಮಹಿಮೆಯ ಮೇಘದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದಾನೆ. I command heavenly fire, Lord. I command heavenly fire. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಅಗ್ನಿ ಬರಲಿ. ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿ ಅಗ್ನಿ ಇರಂಗಟ್ಟು. As your servant, I take my office and I command heavenly fire upon thy people. Yes, Lord. ಒಂದು ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ஒரு புதிய வல்லமை இறங்கட்டும். Amen. Amen. ಎಂದೆಂದು ಇರುವ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ರಾಜನೇ. ನಿನ್ನಾಮ ಸಾಕು, ನಿಮ್ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಆಗಬೇಕು. ಆಹಾ, ಬೇಸ್ ಗಿಟಾರ್ ಹಾಕು. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು, ನಿನ್ ಚಿತ್ತ. ಅದರಲ್ಲ ಬಾರಿಸ್ಕೊಂಬ ಹಾಡು. ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಆರಾಧನೆ. என் நண்பர் இயேசுவுக்கே, என் நண்பர் எப்போது இருக்கின்ற, இனிமேலும் வரும் எங்கள் ராஜாவே. நின் நாம மகிமைப்படலி. எப்போது இருக்கின்ற, இனிமேலும் வருகின்ற எங்கள் ராஜாவே. உன் நாமம் வாழ்க, உம் அரசு வருக, உம் சித்தம் நிறைவேறுக. ஆஹா, உன் நாமம் வாழ்க, உன் அரசு வருக, உம் சித்தம் நிறைவேறுக. கைகளை உயர்த்தி ஆராதனை. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆராதனே, ஆராதனே. ஆராதனே என் நண்பர் இயேசுவுக்கே, என் நண்பர் இயேசுவுக்கே. 2024 எலெக்ஷனுக்காக ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் எங்களுக்கு நல்ல தலைவர்களை உண்டாக்கி கொடுக்கட்டும்.
ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிற தேவன். மனுஷருடைய ராஜ்யத்திலே தேவகுமாரன் ஆளுகை செய்யட்டும். அப்பா, உனக்கு விருப்பமானவரை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவன் தேவனுக்கு பயப்படுகிறவனும் எல்லா ஜனங்களையும் நேசிக்கிறவனும் இந்த தேசத்திற்காக நல்லதை செய்கிறவனும் லஞ்சத்தை வாங்கி கொள்ளாதவனும் நல்ல படித்திருக்கிறவன் மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பிசாசின் வல்லமைகளை கடிந்து கொள்கிறோம். இந்த எலெக்ஷன்ல மோசம் செய்கிற எல்லா ವಂಚಿக்கிற ಆವಿகளை ಸಬಿக்கிறோம். ದುಷ್ಟರ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅಡಗಿ ಹೋಗಲಿ. ದೇವರು ಜಯ ಹೊಂದಲಿ, ಕರ್ತನು ಜಯ ಹೊಂದಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕರೋನಾ ವ್ಯಾಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಜನ ವಾಸಿಯಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಕೈಗಳ ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತರ 31 ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಇದೆ? 31 ಸ್ಟೇಟ್ இருக்குது. ಎಲ್ಲ ஜெபித்தாச்சு. கர்த்தர் நல்லவர். ಆಮೆನ್. இன்னைக்கு நாங்கள் தேசங்களுக்காக ஜெபிக்கலாம். ஆப்கானிஸ்தான்ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ ಸಾಪಿಟ್ಟಂಗೆ ಸುಂಡಲ್ 4 ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸು 500ರಿಂದ ಬರೀ 8,000 ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್. ವಿಪರೀತವಾದ ಟೆರರಿಸಂ ಅಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಕೈಗಳನ್ನು ನೀಟೋಣ. ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾங்கள் ಜೆಬಿக்கலாம். ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಶ್ರಫ್ ಘಾನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಲಿ. ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪತಿಯು, ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿಯು ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶ ಅವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಡಗಿ ಹೋಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಡತನವು ನೀಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ದೊರಕುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಲಂಚದ ದುರಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಶಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಲೀವರ್ಸು, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ 500ರಿಂದ 8,000 ಜನಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಂಧಕಾರ ಬಲಗಳನ್ನು ಶಪಿಸ್ತೇವೆ, ಟೆರರಿಸಂನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ತರ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. கைகளை நீட்டோட. இஸ்ரேல் தேசக்காகி நாங்கள் செபிக்கிறோம். வேத வசனத்தின் படி 122 சங்கீதம் 6 வசனத்தின் படி எருசலேமின் சமாதானத்துக்காக ஜெபிங்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னது போல நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அந்த எருசலேம் உன்னுடைய வருகைக்கு ஆயத்தமாகட்டும். இஸ்ரவேல் தேசம் இயேசுவை அறியட்டும். அப்பா, அவருடைய மனக்கண்கள் திறக்கப்படட்டும். ரட்சிப்பின் அபிஷேகம் அங்கே இறங்கட்டும். ஆண்டவரே, அங்கிருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் இயேசுவை அறியட்டும். அப்பா, அந்த தேசத்துக்கு விரோதமா எழும்புகிற எல்லா சத்ருவின் கிரியைகள் அழிந்து போகட்டும். அங்கிருக்கிற ஹோமோசெக்ஸ் ஆவிகளை நாங்கள் சபிக்கிறோம். அதை அந்த தேசத்தை விட்டு விரட்டுகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால். இஸ்ரவேல் தேசத்தை கர்த்தர் காத்துக் கொள்ளட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಕೈகளை ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸலாம். ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಾಗಿ ನಾங்கள் ಜೆಬಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಗಾರ್ಬೇಜ್, ಕಸ, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಸ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ವ್ಯಭಿಚಾರದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹಬ್. ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದಂಗೆ ಮುಂಡೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪೊಲೀಸವನು ಏನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ಲಂಚ. ಮತ್ತು ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಟೆರರಿಸಮ್, ತೀವ್ರವಾದಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಾರು, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ನೀಟಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕರ್ತನು ಸುಭದ್ರತೆ ಕೊಡಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸುಭದ್ರವಾಗಿರಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಯನ್ನ, ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಡುಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಾಲಿಬ ಸಹೋದರಿಗಳು ವಿಡುದಲೆ ಆಗಟ್ಟು ಯೇಸುವೆ நாமத்தினால். அதுக்கு போகிற ஜனங்களெல்லாம் மன திரும்பி இயேசுவை அறியும்படி ரட்சிப்புக்குள்ளே வரும்படி ஜெபிக்கிறோம். அப்பா, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಕಾನೂನಿನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳಲಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಳಿದು ಹೋಗಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಭೆಗಳನ್ನ, ಸೇವಕರುಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೇವ ಜನಗಳು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ಕರ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ಮಿಷನರಿಗಳು ಹೋಗುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಿಯಸ್ ಬಿಲೀವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಲ್ಲನ್ನ, ಮರವನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನರಬಲಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು. ಅದನ್ನೇ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ. ಕೈಗಳನ್ನ ನೀಟಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನ ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತಿಯ, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ, ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೆ ನೂಕುವಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಕಣಿ ಹೇಳುವ ಆತ್ಮ, ಗಿಣಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುವಂತವರೆಲ್ಲ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿ 9, ಸುವರ್ಣ ಚಾನಲ್, ಕರ್ತನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಸೇವಕರು ಬಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರುವಂತ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಒಂದು ವಾರ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೇ அப்படின்னா நன்றி சொல்லுதல் வாரம். ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಇಯರ್. ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆತನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದಾರ? ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು ಇರೋದೇ ದೇವರ ಒಳ್ಳೆತನ. ಈ ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅಳಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಲ್ದಂಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அந்த துன்ப நேரத்திலே ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்தார். அவர் உபகாரங்களை நாங்கள் மறக்கவே மாட்டோம். இயேசுவுக்கு நன்றி. இரண்டாவதாகி thank the people who have helped you throughout this year and pray for them. கைகளின் மேலே கெத்தி உங்களுக்காக உதவி செய்தவரை மறக்கவே கூடாது. எப்படியோ உதவி செய்தார், யார் மூலமா உங்களுக்கு உதவி வந்துச்சு, அவர் எல்லாரையும் பிளஸ் பண்ணுங்க, நினைத்து கூறுங்க. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾರ್ಡ್ ಐ ಬ್ಲೆಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ, ಅಂದವರೇ ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿக்கிறே. ಅವ್ರು ಎನ್ வாழ்க்கையில நல்லதே செய்தாரப்பா, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ದೇಶ. ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ದೇಶ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎನ್ ದೇಶತೆ ನಾನು ನೇಸಿಕ ವೇಂಡು, ನಿನ್ನ ದೇಶನ ನೀ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ, நல்ல தேசத்தை கொடுத்தீரே, ஸ்தோத்திரம் ராஜா. இந்த தேசத்திலே ಕರ್ತರಾಲೆ ವರ್ಗರ ರಕ್ಷಿಪೆ ನಾங்கள் ಪೆಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸುವನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೈಮನ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ನೀಟಿ, இந்த ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கட்டும். ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ஊழியங்கள் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೈಮನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ, ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಲಿ. ಆತ್ಮದ ಭಾರ ಕೊಡುವವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಪ್ಪ. ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಫೈನಾನ್ಸಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೇನ್. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಸಾಕ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಾಕ. ಜೋರಾಗಿ ಯೇಸು ಅಂತ ಕರೀರಿ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಯೇಸು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್, ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್, ಪ್ರೇಸ್ ಗಾಡ್. ಆಮೆನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. குளிக்கொடி. God bless you. செய்தியின் தலைப்பு உண்மையான கிறிஸ்தவர்களுடைய அடையாளம். ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸೂಚನೆ. The sign of a true Christian. ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಸೂಚನೆ, உண்மையான கிறிஸ்தவர்களுடைய அடையாளம். ಆಮೆನ್. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅನ್ನುವಾಗ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ವಂಶಾವಳಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸ್ಟಾರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಯಾರು? ஆண்டவராக இயேசு என்ன சொன்னார் பார்க்கலாமா? யோவான் சுவிசேஷம் 13:35 ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ 13:35 ವಾಕ್ಯ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಇದ್ದರೆ, ಏನಿದ್ದರೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು ಅಂದನು. என்ன இருக்கு தமிழ்ல? பிஞ்சு நீங்கள் என்ன இருக்குதுமா? நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்புள்ளவராய் இருந்தால் அதனால் எல்லாரும், இல்லம்மா பூர்த்தி படிங்கோ. அன்புள்ளவராய் இருந்தால் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீடர்கள் என்று ಎಲ್ಲರೂ அறிந்து. ಆಮೆನ್. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವರು ಅಂದನು. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರು. ಆಮೆನ್. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್, ನಾಟ್ ಬಿಲೀವರ್ಸ್. விசுவாசிகளல்ல. கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னால் சீடர்கள். ಗುರುವೆ ಪೋಲ ಇರುக்கிறವನ್ ಸೀಡನ್, ಗುರುವಿನಂತೆ ಇರುವಂತವನು ಶಿಷ್ಯನು. ಬಿಲೀವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅವ್ರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ,
4 ಕಾಣಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತಾರೆ, 2 ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಅವರು எதுக்குள்ளேயும் பங்கு பெறுதலை. ஏதோ ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்காக வருகிறவர் விசுவாசிகள். ஆனா கர்த்தருக்குள்ளே இருப்பவன், கர்த்தரை போல நடக்குகிறவன், கர்த்தரையே பின்பற்றுகிறவன் ಉತ್ತಮமான ಸೀಡನ್. ಅವಂತ ಕ್ರಿಸ್ತವನ್, ಅವನೇ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗುಣ, ಯಾವ ಗುಣ? ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಗುಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ உலகத்துக்கும் எங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று சொன்னால், நான் ஆராதிக்கிற தேவன் அன்பானவர். ஹல்லேலூயா. அவர் உண்மையான தேவன். அவர் அன்பு மாறாது. அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத அன்புள்ளவர். அதனால ಉಲಗத்தில் ನೀ ಯಾರೇ போய் ಕೇಟಾலும், ಯಾವ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯವನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದ್ರಿ, ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಆತನು ಸಹನಾ ಮೂರ್ತಿ, ಆತನು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನ್ಬಾನವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಒಂದು ಗುಣ ಮಾತ್ರನೇ ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಗುಣನೂ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ நம்மளி ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ நீ இருக்கிற இடத்திலே நீ ವ್ಯತ್ಯಾಸமாக இருக்க போகிறே. ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗುಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಕಾಣಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲ. ಏನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. அன்பே பிரதானம் என்று ஜனங்கள் என்ன ஆயிடுச்சு? இன்னைக்கு சபைகளுக்குள்ள மறைந்து போயிட்டார். சபை என்று சொன்னால் அன்பினாலே நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதனால ஆண்டவர் லவோதிக்கேயா சபைக்கு சொன்னார், நீ அனலும் அல்ல, நீ குளரும் அல்ல, உன்னுடைய அன்பு என்ன ஆனது? ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ತಣ್ಣಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬೆಚ್ಚಗೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಲವೋದಿಕೀಯ ಸಭೆಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲವೋದಿಕೀಯ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 40 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಸಭೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಕೊನೆ ದಿವಸದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿವಸದ ಸೂಚನೆ ಏನು? அன்பு என்ன ஆறுது? குறைந்து போகும். இதுதான் ಮುಖ್ಯமான ಅಡೆಯಾಳಂ ಕಡೆಸಿ ಕರ್ತೃಡಿಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಿ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದೇವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಗ್ನಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉರಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಗುಣವೇ ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. இந்த ஒரு ஸ்வபாவம், எந்த ஸ்வபாவம்? அன்பு. அன்பு என்று சொல்லுகிற இந்த கனி, இந்த ஸ்வபாவம் தான் உங்களுக்குள்ள இயேசு வாழ்கிறார் என்று வேற ஜனங்கள் அறிய போகிறார். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಬೇರೆ ಜನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅರಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಪ್ರೀತಿ, அன்பு. அன்பு என்று சொன்னால் அது ಕಾಮ ವಿಲಾಸಂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಲವ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗಾಪೆ ಲವ್. ಇದು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಸ್ವಯಂ ಇರ್ಕಾದು. ನೀವೇನೋ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎದುರು ನೋಡಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಸ್ವಾರ್ಥವಿಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಂಡವರ್க்குள்ள சுயம் இல்லை, அதனாலே அவர் தேவன். ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೂಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸುವಾರ್ಥ ಕೂಟಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲಂಕಾರದ ಸಭೆಗಳು, ಮೆತ್ತನೆಯ ಆಸನಗಳು,
ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಭೆ. ಸಭೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? பெரிய மெகா சர்ச், சாஃப்ட் சோஃபாக்கள் இருக்குது. உள்ள என்ன இருக்குது? ஏர் கண்டிஷன், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அகஸ்டிக் மியூசிக். ஆனா எது இல்லை? சொல்லுங்க, எது இல்லை? ಅನ್ಬಿಲ್ಲೆ. there is no love. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುವಿಶೇಷ ಕೂಟங்களுக்குள்ளே அன்பு இல்லை. அன்பு இல்லாத ಸುವಿಶೇಷம் ಸತ್ತದು. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಸುವಾರ್ತೆ ಸತ್ತೋಗಿದೆ. ದೇವ ಜನಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬರೇ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಕಲ ಕುಲ ಭಾಷೆ ಜನಗಳನ್ನ ತನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಪ್ರೀತಿನ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸುವಾರ್ಥ ಕೂಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು, ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ್ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿಗಳು. ವಿ ಆರ್ ದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅವರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಯಾರು? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರಿಲ್ಲ, அவருக்கு ಬದಲಾಗಿ இவர் என்று இந்த உலகத்தில் ஆண்டவர் எங்களை வைத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அவர் இல்ல, அவர் நம்மಲ್ಲಿ வாಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஜனங்கள் பார்க்க முடியாது, ஆனா என்ன அவர் பார்க்க முடியும். என்ன மூலமா அந்த அன்பு வெளிப்பட வேண்டும். ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂಬಾಸಿಡರ್, ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ನೀವು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವೀಸಾ ತಗೋಬೇಕು. ಅವನ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನೀನು ಯೇಸುವನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥವರು, ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಯೇಸುವನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು? ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪ್ರೀತಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೀತಿಸೋದು? ದೇವ ಜನಗಳೇ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಆತ್ಮ ದ್ವೇಷದ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஆவியானவர் அன்பின் ஆவியானவர். பாட்டு மட்டும் நல்லா பாடுறோம், அன்பு கூறுவே இன்னும் அதிகமா. யாரு அன்பு கூறுகிறது? காண்கிற மனுஷனே அன்பு கூறாதவன் காணாத தேவனை எப்படி அன்பு கூற முடியும்? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಾಂಗ್. ಅದು ಬರೀ ಹಾಡಾಗಿರಬಾರದು, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ಬರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಗುಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಗುಣ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಕೊರತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ಆಟೋಗಳ ಮೇಲೆ, ಮನೆಯ ಒಂದು ಬಾಗಿಲ ಮೇಲೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಂಡವರು ಉಂಗಳೈ, ಯೇಸು ಉಂಗಳೈ ನೇಸಿಕ್கிறார். ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಟೋ ಮೇಲೆ, ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಷ್ಟೇ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀರಮ್ಮ, ನಾಂಗಳು ನೇಸಿಕ್ಕಿರೋಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆ ಹೋರಿಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೇವಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 30,000 ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. 30,000 பிரேயர் ரிக்வெஸ்ட். ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ? 30,000 பேர் ஜனங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். ಇದಕ್ಕೆನ್ನು சொன்னால் நான் பரலோகத்தை பிஸியா வைக்க வேண்டும். ನಾನು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿಡಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸೋದಾದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ.
ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೈಗಳೇ ಉಯರ್ತಿ ಜೆಬಿಕ್ಕಿಲ್ಲಮ್ಮ. ஸ்டிக்கர் அல்ல அது. இட் இஸ் நாட் எ ஸ்டிக்கர். அது உங்களுக்கு அது ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிடையாது கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லி. உங்களுக்குள்ள ஆண்டோடைய அன்பு இருந்தா ஜனங்களே ஊருக்குள்ளே சொல்லுகிறார், இவர் வீட்டில் இயேசுவை ஆராதிக்கிறார் என்று. ஹல்லேலூயா. கைகளின் மேலே கேத்தி ஸ்தோத்திரம் ಮಾಡೋಣ. ತಂದೆಗೆ இந்த அன்பு எங்களுக்குள்ளே ஊற்றப்பட்டிருக்குது. ஹல்லேலூயா. ವರಗಳಿನಾಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ವರಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವೊಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಜೀವನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾದವನೇ, ಜೀವನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾದವನೇ, ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವನೇ, ದಿವ್ಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ದೇವನೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು. ಕೇಳಿ, ನೀವು ಯಾರೆಂದು, ನೀವು ಯಾರೆಂದು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು, ನೀವು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ. ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ, ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಉತ್ತಮನೇ, ಉತ್ತಮನೇ, ಸರ್ವ ಜನರಿಗೂ ಉತ್ತಮನೇ. ஆண்டவர் அன்பாகவே இருக்கிறார். God is love. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಶತಮಾನದ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಯಾವ ಥರ ಇದ್ರು? ಅಪೋಸ್ತಲರು ಎಪ್ಪಡಿ இருந்தாರು? ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಟೇಪ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸೋ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಜನಗಳು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ஆயிர ஜனங்கள் ஆதி அப்போஸ்தலர் நாட்களிலே இயேசுவை நம்பினார். அவர்கிட்ட காருக்கு போடுகிற ஸ்டிக்கர் இல்லை, ஒரு ಪುಸ್ತಕಂ இல்லை, ஒரு ಟೇಪ್ பண்ணவில்லை, ವಿಡಿಯೋ பண்ணவில்லை. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ರೀಚ್ ಆಗಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೀಚ್ ದಟ್ ನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಲವ್ ದ ಪೀಪಲ್. ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಜನಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಏನೇ ಕೊರತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ. குறை இல்லாதவன் ஒருத்தனும் இல்லை, குறைகள் உண்டு, ஆனா அன்பு செய்யுங்கள். அப்போஸ்தலರ ಕೃತ್ಯಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42ರಿಂದ 47, 42 to 47. ரெண்டாம் அத்தியாயம் 42லேருந்து 47 படிங்கோமா. அவர்கள் அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்திலும் அந்யோன்யத்திலும் அப்பம் பிட்டுதலையும் ஜெபம் பண்ணுதலும் உறுதியாய் தரித்திருந்தார்கள். எல்லாருக்கும் பயம் உண்டாயிச்சு. அப்போஸ்தலர்கள் அநேக அற்புதங்களும் அடையாளங்களையும், இப்போ என்ன இருக்குது? அற்புதங்களும் அடையாளங்களும். ஏமேன். ஒரு நிமிஷம். ಅನ್ಬು ಇಲ್ಲದ ಅದ್ಭುತ ಜನಗಳೇ ತೊಡಾದು. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದ್ಭುತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಜನಗಳನ್ನ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಸೇವಕನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಸೇವಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯೇಸು ಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟರು
ಆ ಪ್ರೀತಿನೇ ಸಕಲ ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ ಕೀ. ಅದು ಅದ್ಭುತ, ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಅಡೆಯಾಳங்களுக்கு ಸಾವಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅದಾಗೆ ವಾಸಿಯಾಗತ್ತೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ರು ಸೇವಕರು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರು. ವರ್ಗೀಸ್ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ವರನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಸೇವಕ. ಆದ್ರೆ ಜನಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸಭೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಒಂದು ದಿವಸ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮದುವೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಹುಡುಗಿ ತರಕಾರಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ತರಕಾರಿ ಆ ಒಂದು ಚಾಕು ಬೆರಳನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ಲಿಟ್ರಲಿ ಕಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಎರಡು ಕೈ ಈ ಕಡೆ ಬೆರಳು ಏನಾಯ್ತು, ಅರ್ಧ ತುಂಡಾಗೋಯ್ತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮನೆ, ಚರ್ಚ್ ಪಕ್ಕ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಓಡ್ ಬಂದು ಪಾಶ್ಚತ್ರ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೈ ಕುಯ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಭಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾಳೆನೇ ಮದುವೆ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದ್ರು, ಕೈ ಹಿಡಿದ್ರು. ಆಂಡವರೇ ಸುಗಮಾಕಂಗಪ್ಪ, ನಾಳಿಕಿಂದ ಮಗಳೊಡೆಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಿರುಕಿದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ವರನೂ ಇಲ್ಲ. ರಕ್ತ ನಿಂತೋಯ್ತು, ಮುರಿದೋಗಿದ್ದ ಕೈ ಹಂಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡ್ತು. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ஆண்டவருடைய அன்பில்லாத நடக்கிற அந்த அற்புதங்கள் அது இயேசு பக்கமா இழுத்துக்கொள்ளாது. ஆண்டவர் அன்பிருந்த அவர் ஜனங்கள் இயேசுவை பார்க்கிறார். அப்போஸ்தலர்கள் ಹೇಗಿದ್ರು? they are full of love of God. ஆண்டவர் அன்பினாலே நிரப்பப்பட்டார்கள். ಸರಳತೆಯಿಂದ ಇದ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕಪಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. they are not eating together. ஒன்றா சேர்ந்து அவர் சாப்பாடு சாப்பிடுறது எவ்வளவு ಕ್ರಿಸ್ತವ ಕುಟುಂಬத்திலே ಅವನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂತಾನೆ, ಒಬ್ಳು 10 ಗಂಟೆಗೆ ತಿಂತಾಳೆ. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಲಿ. ಆಮೇನ್. உன் அன்பு எங்க ஸ்டார்ட் ஆகணும்? வீட்டுக்குள்ளே. ஆமென். ஒரு மனமா இருக்கணும், ஜெபிக்கணும், சாப்பிடணும். கர்த்தர் அங்கே வெளிப்படுகிறார். ದೇವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ರೋಮರ್ 5:5 ಪಾಕ್ಲಾಮ. ರೋಮಾಪುರದ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಾಕ್ಯ. 5:5. ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸುರಿದಿದೆ. ಎಷ್ಟಂತೆ? சொல்லுங்க. தாராளமா என்னுடைய இதயத்துக்குள்ளே பரிசுத்தாவி மூலமா அந்த அன்பு ஊற்றப்பட்டிருக்குது. யார் யாருக்குள்ளே பரிசுத்தாவி இருக்கிறார்? உங்களுக்கு ಉறுதி இருக்குதாமா? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ? ಯಜನರಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ? ಕೈ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನ? ಆರ್ ಯು ಎ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್? நீங்கள் பரிசுத்தாவி ஆலயமா? ನೀವೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೈಗಳಿನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇದ್ರೆ ಧಾರಾಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಇರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಿರುವಂತ ಆತ್ಮ ದೇವರ ಆತ್ಮ, ಪ್ರೀತಿಯ ಆತ್ಮವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ಅನ್ಬಿನ ಆವಿಯಾನವರ್. ಆಮೆನ್. ಯೂದನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಭೋಜನ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ. ಯೂದ ಹೇಳಿದ ನಿರೂಪಂ 1:12 ವಚನ பிரகடன கிரந்தಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்துக்கு முன்பாக வருகிற ஒரே ஒரு அத்தியாயம் 12 வசனம். யூதன கிரந்த 1:12. ಯಾವ ಭೋಜನ ಕೂಟಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾನವನು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ஃபீஸ்ட் ஆஃப் சேரிட்டி. தமிழ் என்ன இருக்குது? அன்பின் அன்பின் விருந்து. விருந்து கொடுக்கிறதுல என்ன இருக்கணும்? சொல்லுங்க, ಜೋರ சொல்லுங்க. ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟ ಹೇಗೆ ಸೇರಬೇಕು? ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟ ಇರಬೇಕು. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಪ್ರೇಮ ಭೋಜನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಚಾರಿಟಿ, ದ ಫೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇಮ ಭೋಜನ. நீங்க கொடுக்கிற சாப்பாடு கூட எப்படி இருக்கணும்? ஆமென். கூட்டம் எப்படி இருக்கணும்? அன்பினாலே நிரப்பப்பட்டிருக்கணும். சுவிசேஷம் கூட்டம் எப்படி இருக்கணும்? ஆண்டவருடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிற கூட்டமா இருக்கணும். ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕೂಟಗಳು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಕೂಟಗಳಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯೇಸುವನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. நீங்கள் நியாய தீர்ப்பு செய்தாலும் கூட அது அன்பினாலே இருக்கணும். அந்த ஜனங்கள் அழிந்து போகிறாரே என்று ಅನ್ಬಿನಾಲೆ சொல்லணும். ಜನಗಳು ಅಳಿದು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತಾಯ ಸುವಾರ್ತೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಸಾಯರನ್ನ, ಸದ್ದುಕಾಯರನ್ನ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನ, ಮಹಾಯಾಜಕರನ್ನ ಕಪಟಿಗಳೇ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ದ್ವೇಷ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? ಇಲ್ಲ. ಪರಿಸಾಯர்களே, சதுக்காரிகளே, சாஸ்திரிகளே என்ன கூப்பிட்டார்? அவர் கபடம் உள்ளவர்கள் என்று அழைத்தார். 23 ಅಧ್ಯಾಯத்தை படிச்சு பாருங்கள். ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೈತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬನೂ ಅಳೆದು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. அன்பு இல்லாத சுவிசேஷம் ಸತ್ತದು. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇರಬಾರ್ದಮ್ಮ. ಇವತ್ತು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾರ್ತೇವೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ದೇವರ ಆ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಿನ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ. ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಗನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ತಂದೆ ಮಗನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಇವತ್ತಿನ ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. அன்புக்கும் சுவிசேஷத்துக்கும் ஒரு நேரமான சம்பந்தம் உண்டு. என்ன சுவிசேஷம் என்று சொன்னால், யோவான் சுவிசேஷம் 3:16 நீங்கள் படிக்கும்போது அங்கே ஆண்டவர் ரட்சிப்பு வருகிறது, அன்பு வருகிறது. ஓதோಣ 3:16 யோಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ. ஆமென். ஆமென், ஹல்லேலூயா. என்ன இருக்குது என்று சொன்னால், ஆண்டவருடைய அன்பினாலேயே, ஆண்டவர் அன்பினாலேயே, எங்களை அன்பு கூன்றதுனாலே தன்னுடைய குமாரனை கொடுத்தார். அவன் குமாரனை நம்புகிறவனுக்கு ரட்சிப்பு. ಸುವಾರ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಗಾಸ್ಪಲ್? ಗೋ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಗಾಸ್ಪಲ್. ಹೋಗಿ, ಸು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾರ್ತೆ. ಏನು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾರ್ತೆ? ನನಗೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟ, ತಿರುಗಾ ಎದ್ದು ಬಂದ, ಇವತ್ತು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸುವಾರ್ತೆ. ಏನ್ ಸುವಾರ್ತೆ? ದೇವರು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರು. ஆண்டவரை நேசித்தார். God loved this world. அப்புறமா என்ன செய்தார்? ತನ್ನ ಕುಮಾರನೇ ಕೊಡ್ತಾர். ಈ ದೇವರು ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಯಾರು ನಂಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಸ್ಪಲ್. ಗಲಾತ್ಯರ 5:6 ಓದೋಣ. ಗಲಾತ್ಯರ 5:6, 5:6 ಗಲಾತ್ಯರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಸುನ್ನತಿಯಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ, ಆಗದಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ,
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಡೆಸುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಿಳನ್ನ இருக்குது, அன்பினாலே கிரியை செய்கிற the only thing that counts is faith expressing itself through love. உனக்கு அன்பு இருந்தானா விசுவாசம் இருக்குது, ವಿಶ್ವಾಸಂ இருந்தானா ಅನ್ಬು ಇರಕ வேண்டும். ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇರುವುದಾದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬಿಟ್ಟಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೀ ನಂಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. அந்த அன்பு உனக்குள்ளே ஆண்டவர் இலவசமாய் ஊற்றிருக்கிறார். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ದೇವರು ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇನ್. ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಪ್ರೀತಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಗುವಂತಾದರೆ ಮತ್ತು ಅಳಿಯುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯ ಜನಗಳೂ ಸಹ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ. எனக்குள்ள இயேசு வாழ்கிறார். ஹல்லேலூயா. உனக்குள்ள இயேசு வாழ்கிறார். ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಗಲಾಟೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಡೆದಾಟ ಬಡದಾಟ, ಅವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವರನ್ನ ಜನಗಳು ನೋಡಲಿ. ಮುಸಲ್ಮಾನೋ, ಸಿಕ್ಕು, ಅವನು ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡನೋ, ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಆದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿ. ಗಾಡ್ ಟೈಪ್ ಲವ್. ಆಮೆನ್. ಯೋಹಾನ ಸುವಿಶೇಷಂ 15, ಯೋಹಾನ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ. ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇದೆಯಾ? நான் உங்களை நேசித்தது போல நீங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன செய்யணும்? ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮದುವೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿ. என் வீட்டுக்கு வந்து அழைக்கவில்லை, நான் வரதில்லை. என்ன அன்பு உங்களுக்கு? ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಮುನ್ನಾಲೆ ಒಂದು ಸೇಡು. ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಡತ್ತೆಮ್ಮ, ಪ್ರೀತಿ ಬಿಟ್ಕೊಡತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. ಲವ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಜನಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ. 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡುವ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಯಾವುದು? எஸ். என்ன இருக்கு தமிழ்ல? ஒருவன் தன்னுடைய ஸ்நேகிதருக்காக தன் ஜீவனையே கொடுக்கிற அன்பை காட்டிலும் வேற அன்பு, உண்மையான அன்பு வரவிட இடத்திலும் இல்லை. ஹல்லேலூயா. என் ஆண்டவர் அதை செய்து காட்டினார், அது செய்து காட்டினார். அந்த அன்பு ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ வெளிப்பட்டது. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ನೀನು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ನೀನೇ ಜಾಹೀರಾತು. சுவிசேஷத்துக்கு நாங்கள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் விளம்பரம் செய்கிற தேவையில்லை, நீங்க தான் அன்பின் விளம்பரம். ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದಿ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಡಿಯೋ ಇಲ್ಲ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ರೇಡಿಯೋ ಇತ್ತ, ಅವರಿಗೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇತ್ತ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಸರಳ ಹೃದಯದಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಕರೀತಾನೆ? ಯೋಧ ಪ್ರೇಮ ಭೋಜನ, ಅನ್ಬಿನ್ ವಿருந்து, ದ ಫೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ಟೂ ಇಲ್ಲ, ಚಾರಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವಜನಗಳೇ, ಯಾರು ಹೆಂಗೋ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ಲವದೋಕಿಯ ಸಭೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಆಮೇನ್. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ
ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ, அன்பு காணப்படட்டும். ಕರ್ತರ್ ಅನ್ಭಾಗವೇ ಇರಿகிறார். ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಐ ಲವ್ ಜೀಸಸ್, ಐ ಲವ್ ಜೀಸಸ್, ಐ ಲವ್ ಜೀಸಸ್. ஓ ஹரதி மரணத கரநதி. நீங்கள் ஒருத்தருக்கொருத்தர் நேசிக்கிறதுனாலேயே ಎಲ್ಲರೂ என்னுடைய ಸೀಡர்கள் என்று அறிவார். ನೀ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೆಂದು ಅರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನೀತಿಪರನಾದ ದೇವರೇ, ಸುಜ್ಞಾನ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ಅದ್ವಿತೀಯನೇ, ಅಪ್ರಮೇಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನೇ, ಹಾಲೆಲೂಯ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு, முழு உள்ளத்தோடு. ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு, முழு உள்ளத்தோடு. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளே ஒரு நாளும் மறவாதே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளே ஒரு நாளும் மறவாதே. குற்றங்களை மன்னித்தாரே, நோய்களை நீக்கினாரே, நோய்களை நீக்கினாரே, படுகுழி இருந்து மீட்டாரே, ஜீவனை மீட்டாரே. படுகுழி இருந்து மீட்டாரே, சொல்லுங்க எல்லாம். ஜீவனை மீட்டாரே. கைகளை உயர்த்தி கர்த்தர் செய்த கைகளை நம்ம இலக்கத்தி ஒரு நாளும் மறவாதே, கர்த்தர் செய்த நன்மைகளை ஒரு நாளும் மறவாதே. இளமை கழுகை போல புதுவாக்கி மகிழ்கின்றார், புதிதாக்கி மகிழ்கின்றார். இளமை கழுகை போல பொதுவாக்கி மகிழ்கின்றார். ஓடினாலும் நடந்தாலும் பலன் குறைவதில்லை, நான் ஓடினாலும் நடந்தாலும் கர்த்தர் செய்த நன்மைகளே ஒரு நாளும் மறவாதே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகளே ஒரு நாளும். தலைமையில கை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இயேசுவின் ரத்தத்தை நான் பேசுகிறேன் உங்களை மேலே. உன் வீட்டையும் உன்னுடைய ஆத்ம சரீரத்தையும் உன் சந்ததிகளையும் இயேசுவின் ரத்தம் மூடிக்கொள்ளட்டும். உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற ಶತ್ರುವಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಳಿಂದು ಹೋಗட்டும். ನಿನ್ನ ಕಾಯುವಾತನು ತೂಕಡಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಧಿಕವಾಗಲಿ.
ದಿನೇ ದಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿ. ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಸು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ವಾಸಿ ಮಾಡಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಗಳು ತೀರಲಿ. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಆಮೆನ್. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿன் ரத்தம் ஜெயம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿன் ரத்தம் ஜெயம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿன் ரத்தம் ஜெயம். God bless you, ma. Thank you for watching. God bless you. Please share and subscribe to our YouTube channel.